है चीफ मिनिस्टर, गरीबों के हित में काम कर रहा। वो जगदलपुर हो, बस्तर हो, हर जगह आज नक्सलाइट मूवमेंट है, मगर इन आने के बाद सब ठीक कर रहा। अभी एक 4-5 डिस्ट्रिक्ट में है, वो भी सीधी करेगा। क्यों बोले तो गरीब का साथ देने वाला है बघेल जी। इसी वजह से आज जो ऑल इंडिया कांग्रेस का प्लीनरी सेशन उन्होंने करा, जब राहुल गांधी कन्याकुमारी से कश्मीर तक चलने के बाद ये पहला आदमी है हिंदुस्तान में हर नौजवान को वहां बुला, हर खवातीन को बुला है। इनका मतलब है नौजवानों को आगे लेने के वास्ते, गरीब ट्राइबलों को आगे ले जाने के वास्ते जब तक आप नहीं पढ़ेंगे, महात्मा ज्योतिराव फुले बोले 18th सेंचुरी में पढ़े तो आगे बढ़ेंगे, यही काम हमारे बघेल जी कर रहे। बघेल जी को मालूम है गरीबों को जब तक पढ़ी नहीं, जब तक आगे नहीं बढ़ेंगे उनका कुछ नहीं होगा। किसानों के हित में काम करे हमारे बघेल जी। हमारा चीफ मिनिस्टर यहाँ के किसानों को मर गई तो कुछ नहीं देता, बिहार में जाके देता, पंजाब में जाके देता। हमारा किसान नहीं है क्या? आप तो भी देखो, अभी तक मिनिमम सपोर्ट प्राइस भी नहीं देता 1 साल। नरेंद्र मोदी आप किसानों को धोखा दिए, गरीबों को धोखा दिए। आज गरीब का नौकरियां करने वाले पंडित जवाहरलाल नेहरू को पब्लिक सेक्टर कायम करे तो वो भी ले जा रहे। आज विशाखा स्टील जन्मा को वो भी ले जा रहा। LIC को बर्बाद कर रहे, बैंकों को बर्बाद कर रहे। तो मैं बघेल जी से मेरी गुजारिश है, एक नजर तेलंगाना पे भी रहो। यहाँ पर रेवंत रेड्डी और दूसरे लोग भी काम कर रहे, भट्टी विक्रमार्का भी काम कर रहे। जब कभी हमारी जरूरत पड़ती आप आना चाहिए। मैं एक आखिरी रिक्वेस्ट में रखा था, जैसा मैं ऑल इंडिया में एक काम कर रहा था, राजीव गांधी के नाम पे अंडर 19 इंटरनेशनल टूर्नामेंट 15 साल से कर रहा हूँ। बघेल जी मेरा एक रिक्वेस्ट है, अब इतना बड़ा काम करे, प्लीनरी सेशन करे, देश भर के लोगों को बुलाए। वैसे ही राहुल गांधी भी कन्याकुमारी से कश्मीर तक चले। आप 25 के दिन आना चाहिए। हमारे नौजवानों को आगे बढ़ाने का काम करेंगे, वो भी दोस्ती मिलने का, स्पोर्ट्स में भी आगे बढ़ने का काम है। इसका इनाग्रेशन हमारे रेवंत रेड्डी करेंगे और हमारे मानिकराव ठाकुर आप आगे हमारा अफजाई बढ़ाओ, स्पोर्ट्स पर्सन के दिल बढ़ाओ। प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन 25 के दिन डे एंड नाइट मैच हैदराबाद में होता, लाल बहादुर स्टेडियम में। मैं आपको विनती कर रहा हूँ, फिर एक मरता आवाम के सामने आपको विनती कर रहा हूँ, आइए, एक नया जोश पैदा होगा। स्पोर्ट्स में राजीव गांधी एशियन गेम्स करा, उसी वजह से मैं आने वाले दिनों में भी राजीव गांधी इंटरनेशनल करते हुए अब भारत जोड़ो क्रिकेट टूर्नामेंट करने वाला हूँ। उसके फिर एक मरता ये डयास से आपको मैं विनती कर रहा हूँ, आप आइए, 25 के आइए, शाम में प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन 26 जा सकते। कितना दूर है? हमारे बाजू है, खम्मम के बाजू है आपका छत्तीसगढ़। इसी शब्दों के साथ फिर एक मरतबा हमारे नौजवान भाइयों मिलो। अब को छोटे छोटे झगड़े तो बाजू रखो, मिल के रहेंगे तो आने वाला कांग्रेस का सोनिया गांधी जी फिर सोनिया गांधी को देंगे। तो जब भी अपन सही सिपाही कांग्रेस के रहेंगे। इसी शब्दों के साथ जय हिंद, जय भारत। సమయాన్ని దృష్టిలో పెట్టుకొని వేదిక మీద పెద్దలందరూ విచ్చేస్తున్నారు కాబట్టి దయచేసి 2 నిమిషాలు మాట్లాడాల్సిన కోరుతున్నాను। పెద్దలు మాజీ శాసన మండలి నాయకులు మాజీ మంత్రి షబ్బీర్ అలీ గారిని మాట్లాడాల్సిన విజ్ఞప్తి చేస్తున్నాను। సమయాన్ని దృష్టిలో ఉంచుకోవాల్సిందిగా కోరుతున్నాను। అరే బాబు మేము 2 నిమిషాలు మాట్లాడతాం। కొంచెం సభా అధ్యక్షులు సత్యనారాయణ గారు, పున్నం ప్రభాకర్ గారు, మరి ఈరోజు మన మధ్యలో హాస్య జోడో కార్యక్రమాల్లో కనీసం 3 పార్లమెంట్ అంటే 21 నియోజకవర్గాలు కంప్లీట్ చేసుకొని పాదయాత్ర చేసుకొని మీ మధ్యలో వచ్చిన మిత్రులు యువ నాయకుడు మన రేవంత్ రెడ్డి గారు, అలాగే ఈ సభకు ముఖ్య అతిథిగా వచ్చేసిన పెద్దలు हमारे पड़ोसी रियासत के चीफ मिनिस्टर आली जनाब भूपेश बघेल जी और हमारे साथ जयराम रमेश जी, राजू जी और इस डयास पे बैठे हुए तमाम हमारे भाइयों और बहनों कांग्रेस के साथियों, सबको नमस्कार और सबको मेरा आदाब और अस्सलाम वालेकुम। भाइयों मित्रुलारा,
చాలామంది మాట్లాడే వాళ్ళు ఉన్నారు. ఈరోజు ఈ ఈ అంబేద్కర్ స్టేడియం స్థలం చాలా ముఖ్యమైనది. 2004లో ఇక్కడి నుంచే శ్రీమతి సోనియా గాంధీ గారు తెలంగాణ ఇస్తామని హామీ ఇచ్చిన ఈ యొక్క గడ్డ, ఇదే గడ్డ మీద ఈరోజు మన పెద్ద నాయకులు వచ్చి చెప్పబోతున్నారు. నేను రేవంత్ రెడ్డి గారి దృష్టికి తీసుకొస్తున్నాను. ఇక్కడ బీడీ కార్మికులు చాలా పెద్ద ఎత్తున ఉన్నారు. దాదాపు 3 లక్షల ఈ జిల్లాలో బీడీ కార్మికులు ఉన్నారు. అక్కడ మోదీ గారు బీడీ కార్మికులకు బీడీ ఇండస్ట్రీని బంద్ చేయాలని ఆలోచనలో ఉన్నారు. మరి అలాంటి సమయంలో మనం బీడీ కార్మికులను ఆదుకునేందుకు కాంగ్రెస్ పార్టీ ముందుకు వస్తుంది. మీకు కూడా తెలుసు, మీ యొక్క సహకారంతో ఇక్కడ ఉత్తమ్ కుమార్ రెడ్డి ఉన్నారు, కలిసి మేమందరము రాహుల్ గాంధీ దగ్గర వెళ్ళి ఈ బీడీ కార్మికులకు 30 దినాలు పని ఇవ్వాలా మీరు అని చెప్పి పోరాడి పార్లమెంట్లో ఈ మోదీ గారి బిల్లుని ఆపిన ఘనత కాంగ్రెస్ పార్టీకి ఉంది. మిత్రులారా, మీరు చెప్పండి, కాంగ్రెస్ పార్టీ వస్తే తప్పనిసరిగా కార్ఖానా వాళ్ళను చెప్పి 30 దినాలుగా మీకు బీడీ చేసే కార్యక్రమాలకు చేస్తామని చెప్తూ मैं एक बात ये भी कहना चाह रहा हूं, केसीआर जी आपने क्या किया मुसलमानों के लिए? उन्होंने क्या पूछ रहे आपसे? खबरस्तान की जगह नहीं दी थी, खबरस्तान के लिए कंपाउंड वाल नहीं है. आप पूछे कि मस्जिदों के लिए कंपाउंड वाल नहीं दिए. नौजवान बच्चे, बेरोजगार बच्चे वो एम्प्लॉयमेंट के लिए दे रहे हैं. 8 साल में एक लड़के को भी आपने एम्प्लॉयमेंट नहीं दिया. फिर दरखास्तें बुलाए, 2,60,000 दरखास्तें पेंडिंग है. एक नौजवानों को भी नहीं मिल रही है. तो आप बताओ क्या किए? इसी करीमनगर को कहा मैं डलास बनाऊंगा, लंदन बनाऊंगा. कहाँ है रे भाई लंदन का? कैसे यार? वो केटीआर भी बड़े बड़े बातें बोलता. केटीआर, मैं पूछ रहा हूं, चैलेंज कर रहा हूं, क्या करके बताए तुम लोगों ने? 5 लाख करोड़ रुपया तुमने खर्च दिया, लेकिन डेवलपमेंट जीरो है. कांग्रेस को एक मौका दीजिए भाइयों, बदलाव लाइए, एक मौका कांग्रेस को दीजिए. कांग्रेस पार्टी एक दफा जोर से बोला, बदलाएंगे नहीं. మనం మార్పు తెస్తామా లేదా? మార్పు తీసుకొస్తామా? చేతులెత్తి చెప్పండి. కాంగ్రెస్ పార్టీని తీసుకొస్తాం, కేసీఆర్ కు బొంద పెడదాం. ధన్యవాదాలు. దయచేసి ఆ మహిళా సోదరి మహిళలకు సంబంధించినటువంటి అక్కడ నాయకులు వాళ్ళందరినీ కూర్చోబెట్టాల్సిందిగా కోరుతా ఉన్నాను. ఇప్పుడు గౌరవ శాసనసభ్యురాలు సీతక్క గారిని కూడా సమయాన్ని దృష్టి పెట్టుకొని మాట్లాడాల్సిన విజ్ఞప్తి చేస్తా ఉన్నారు. దాని తదుపరి ఈ జిల్లాకు సంబంధించినటువంటి శాసనసభ్యుడు మాజీ మంత్రి శ్రీధర్ బాబు గారిని కూడా మాట్లాడాల్సిందిగా కోరుతా ఉన్నాను. అశేషంగా తరలి వచ్చినటువంటి మా కాంగ్రెస్ పార్టీ కుటుంబ సభ్యులందరికీ కూడా పేరు పేరున నమస్కారాలు, ధన్యవాదాలు. వేదిక మీద ఉన్నటువంటి పెద్దలందరూ, ఛత్తీస్గఢ్ ముఖ్యమంత్రి గారు జయరాం రమేష్ గారు, అదేవిధంగా మన ఇన్ఛార్జ్ మాణిక్ ఠాకరే గారు, మన అధ్యక్షులు, ఇతర పెద్దలందరికీ టైం లేదు కాబట్టి నేను ఎక్కువ మాట్లాడదలుచుకోలేదు. ఇదే గడ్డ మీద నుంచి మన తల్లి సోనియా గాంధీ గారు ఇచ్చిన మాట ప్రకారం తెలంగాణ ఇచ్చి చూపించింది. అంటే కాంగ్రెస్ పార్టీ ఏది చెప్తుందో అదే చేస్తుంది. కానీ బ్రోకర్ మాటలు, మభ్యపెట్టే మాటలు కాంగ్రెస్ మాట్లాడదు. ఇవాళ సాక్షాత్తు ఛత్తీస్గఢ్లో రైతుల కోసం ధాన్యాన్ని కింటాకు 2600 పెట్టి కొంటున్నటువంటి ముఖ్యమంత్రి గారు మన దగ్గర ఉన్నారు. ఇక్కడ టిఆర్ఎస్ పార్టీ అంటది మేము రైతులను బాగా చూసుకుంటున్నామని. ఇక్కడ రైతులకు గిట్టుబాటు లేక, పెట్టుబడి రాక ఆత్మహత్యలు చేసుకుంటున్నటువంటి పరిస్థితి. అందుకనే ఒక్క అవకాశం, ఒక్క ఛాన్స్ కాంగ్రెస్ పార్టీకి ఇవ్వండి. తల్లి సోనియా గాంధీ గారు మన మధ్యలో ఉన్నటువంటి ఆలోచనకు అనుగుణంగా తెలంగాణ ఇచ్చి ఆత్మ గౌరవాన్ని నిలబెట్టింది. కానీ ఈరోజు తెలంగాణలో ఆత్మహత్యలు జరుగుతున్నాయి. యువకులను మద్యానికి బానిస చేస్తుంది ఈ పార్టీ, బీఆర్ఎస్ పార్టీ. ఇంకొక పార్టీ మతం మత్తులో ముంచి మన వెనుక ఉన్నది మనిషా కాదని చూడకుండా ఏ మతము ఏ కులమని. ఈ రెండు పార్టీలు కూడా కేవలం ప్రజల యొక్క భావోద్వేగాలతోటి, సెంటిమెంట్లతోటి అధికారానికి వచ్చి మరి అచేతనమైన వ్యవస్థలోకి మనం ప్రశ్నించే గుణాన్ని కోల్పోయేటట్టుగా మత్తులోకి ముంచుతుంది. ఈ రాష్ట్రం యొక్క ప్రధాన ఆదాయం మద్యపానం ద్వారా తెలంగాణ వచ్చినప్పుడు ఈ రాష్ట్రంలో 10,000 కోట్ల మద్యపానం లిక్కర్ ఉంటే ఇవాళ 40,000 కోట్ల రూపాయలకు పైగా ఆదాయం మద్యపానం ద్వారా వస్తుందంటే
అది మన రక్తం, మన చెమట, మన కుటుంబాలను సర్వనాశనం చేసి సాధించుకుంటున్నారు ఈ ఆదాయం. కాబట్టి దయచేసి యువకులకు అందరికి ఒక్కటే తెలియజేస్తా ఉన్నాం, కాంగ్రెస్తో ఉండండి. రాహుల్ గాంధీ గారు 136 రోజులు 4000 కిలోమీటర్లు పాదయాత్ర చేసి మనకు ఒక మార్గదర్శక అయిండు, అసమాన పోరాట యోధుడైండు. ఆయన అడుగు జాడల్లో హాస్య జోడో యాత్రను రేవంత్ రెడ్డి గారు మా ములుగు నుంచి మనందరి ఇష్టదైవం సమ్మక్క సార్లమ్మ సన్నిధి నుంచి ప్రారంభించి ఈ రోజు ఇక్కడికి రావడం జరిగింది. అందుకనే ఒక్క ఛాన్స్, ఎందుకంటే మార్పు కోసం, ఈ ప్రభుత్వాలను బీజేపీ బీఆర్ఎస్ పార్టీలను దించడం కోసం, ప్రజా సంక్షేమ రాజ్యాన్ని ఏర్పాటు చేసుకోవడం కోసం ఒక్క ఛాన్స్ ఇవ్వాలని మిమ్మల్ని అందరినీ కోరుకుంటూ జై కాంగ్రెస్. మాజీ మంత్రి శ్రీధర్ బాబు గారిని మాట్లాడాల్సిందని కోరుతా ఉన్నాను సమయం దృష్ట్యా. అందరికీ నమస్కారం. సభాధ్యక్షులు సోదరులు మాజీ పార్లమెంట్ సభ్యులు పొన్నం ప్రభాకర్ గారు, అదేవిధంగా ఈరోజు మన మధ్యలో ఉన్న ఛత్తీస్గఢ్ ముఖ్యమంత్రి గారు, అదేవిధంగా ప్రదేశ్ కాంగ్రెస్ కమిటీ అధ్యక్షులు రేవంత్ రెడ్డి గారు, పెద్దలు ఈ రాష్ట్ర పార్టీ ఇన్ఛార్జ్ ఠాక్రే గారు, సోదరులు మా సిఎల్పి నాయకులు బట్టె విక్రమార్క గారు, పెద్దలు జీవన్ రెడ్డి గారు, అదేవిధంగా పెద్దలు జయరాం రమేష్ గారు, కె రాజు గారికి, వేదికపై ఉన్న మాజీ పిసిసి అధ్యక్షులు ఉత్తమ్ కుమార్ రెడ్డి గారితో పాటు వేదికపై ఆసీనులైన మా సహచర ఏఐసిసి సెక్రటరీ నదీం గారు, రోహిత్ గారు, పెద్దలందరికీ నమస్కారాలు తెలియజేస్తూ ఈరోజు చాలామంది సోదరులు, కాంగ్రెస్ పార్టీకి సంబంధించిన మిత్రులు, సోదరులు సోదరిమలందరూ కూడా ఈరోజు హాత్ సే హాత్ జోడో కార్యక్రమంలో మన కరీంనగర్ పట్టణంలో జరుపుతా ఉన్న ఈ కార్యక్రమానికి పెద్ద ఎత్తున విచ్చేసిన, ప్రధానంగా ఈరోజు తెలంగాణ రాష్ట్రానికి రావడానికి మూలకారులకైన మా కాంగ్రెస్ పార్టీ సోదరులకు మిత్రులందరికీ ప్రధానంగా నమస్కారాలు తెలియజేస్తూ, ఒకటి, ఈ ప్రభుత్వం టీఆర్ఎస్ పార్టీ ప్రభుత్వం రైతులకు అనేక మేలు చేస్తూ ఉందని చెప్తా ఉన్న తరుణంలో కనీసం మద్దతు ధర ఇయ్యలేని దౌర్భాగ్య పరిస్థితుల్లో మన పక్కన ఉన్న ఛత్తీస్గఢ్ రాష్ట్రంలో ఇదే ముఖ్యమంత్రి గారు, ఇదే మంత్రి సుక్మా గారు 2640 రూపాయలు క్వింటల్కు ఇస్తా ఉన్నారు. నిరుద్యోగ యువతకి నిరుద్యోగ భృతి ఇస్తా ఉన్నారు. ఉదాహరణ తీసుకోండి. ముఖ్యమంత్రి గారిని అడుగుతా ఉన్నాం, డిమాండ్ చేస్తా ఉన్నాం, మీరు చెప్పిన మాటపై నిలబెట్టండి అని కోరుతా ఉన్నాం, డిమాండ్ చేస్తా ఉన్నాం. మీరు ఇచ్చిన వాగ్దానాలను విస్మరించింది కనుక ప్రజలు ఈరోజు అడుగుతా ఉన్నారు, చాలు కేసీఆర్ అంటా ఉన్నారు. ఇప్పటికైనా గుర్తించి ఈ రాష్ట్ర ప్రజలకు సంబంధించి ఆ రోజు సోనియా గాంధీ గారు ఇచ్చిన తెలంగాణ, రాహుల్ గాంధీ గారి మొన్న చేసిన పాదయాత్ర స్ఫూర్తిగా కాంగ్రెస్ పార్టీ మిత్రులందరం కూడా ఇంటింటికి వెళ్ళి రాహుల్ గాంధీ గారు ఇచ్చిన సందేశాన్ని ఈరోజు ముందుకు తీసుకెళ్లే కార్యక్రమం చేయాలని మీ అందరికీ మనవి చేస్తూ సెలవు తీసుకున్నాను. జై హింద్, జై కాంగ్రెస్. పెద్దలు శాసన మండలి సభ్యులు, జిల్లాకు సంబంధించిన సీనియర్ నాయకులు, మాజీ మంత్రి జీవన్ రెడ్డి గారిని కూడా సభకు నమస్కారంతో స్టార్ట్ చేసి అందరూ చెప్పాల్సిందిగా కోరుతాను. జాతీయ స్థాయిలో మన నాయకులు రాహుల్ గాంధీ గారు చేపట్టినటువంటి భారత్ జోడో యాత్ర కొనసాగింపుగా తెలంగాణ రాష్ట్రంలో నిర్వహింపజేస్తున్నటువంటి హాస్య హాత్ జోడో యాత్ర కార్యక్రమం ఈరోజు కరీంనగర్ పట్టణానికి చేరుకోవటం, ఈ సమావేశాన్ని నిర్వహింపజేస్తున్నటువంటి మాజీ పార్లమెంట్ సభ్యులు మిత్రులు పొన్నం ప్రభాకర్ గారు, మన ముఖ్య అతిథులుగా విచ్చేసినటువంటి ఛత్తీస్గఢ్ ముఖ్యమంత్రి గారు అయినటువంటి బఘేల్ గారు, ప్రదేశ్ కాంగ్రెస్ అధ్యక్షులు మిత్రులు రేవంత్ రెడ్డి గారు, సిఎల్పి నాయకులు మిత్రులు బట్టి గారు, మిత్రులు శ్రీధర్ బాబు గారు, ఇంకా వివిధ హోదాల్లో ఉన్నటువంటి కాంగ్రెస్ నాయకులు, ముఖ్యంగా కరీంనగర్ జిల్లా నలుమూల నుండి తరలి వచ్చినటువంటి రైతు సోదరులు, యువమిత్రులు, మా తల్లులు, ఆడబిడ్డలు అందరికీ హృదయపూర్వకంగా నమస్కారాలు చెప్తూ, వీళ్ళ తెలంగాణ ప్రత్యేక రాష్ట్రంగా ఆవిర్భవింపజేయబడటానికి
ఉద్యమ వేదిక ఆనాడు కరీంనగర్ జిల్లా కేంద్రం కావడం జరిగింది. ఏ ఉద్యమ నేపథ్యంలో కేసీఆర్ చేపట్టే ఒక ఉద్యమం అనే ఒక భావనతోని ఇవాళ ఏర్పడ్డ తెలంగాణ రాష్ట్రానికి మరి కేసీఆర్ ముఖ్యమంత్రిగా బాధ్యతలు చెప్పే అవకాశం కల్పిస్తే ఈ గడిచిన 8 సంవత్సరాలు దయచేసి గమనించాలని చెప్పి అంటున్నాను. ఏ నిధులు నీళ్లు నియామకాలు అనేటువంటి ఒక భావనతో ఉద్యమాన్ని బలోపేతం చేయడం జరిగిందో ఇవాళ నిధులు 60,000 కోట్ల అప్పు ఉన్నటువంటి ఒక తెలంగాణ ప్రాంతం వీళ్ళ కేవలం 8 సంవత్సరాలలో 5 లక్షల కోట్ల పైచిలకు అంటే ప్రతి తెలంగాణ పౌరుడిపై ఏదైతుందో 1,25,000 రూపాయల అప్పుల భారాన్ని వీళ్ళ కేసీఆర్ మోపడం జరిగిందని చెప్పి అంటున్నాను. వీళ్ళ నీళ్ళకి వస్తే ఆనాడు ఏ ప్రాణహిత చేవెళ్ళ నదీ జలాలతోని కేవలం 38,000 కోట్ల అంచనాతో 16 లక్షల ఎకరాలకు సాగునీరు అందింపజేసే అటువంటి ఒక కార్యక్రమాన్ని రూపొందిస్తే వీళ్ళ తెలంగాణ రాష్ట్రం ఏర్పడిన తదుపరి అదే ప్రాజెక్ట్ వీళ్ళ కాళేశ్వరం ప్రాజెక్ట్ అయినటువంటి యొక్క పునరాకృతి నెపం తెరపైకి తెచ్చి 38,000 కోట్ల ప్రాజెక్టును కేవలం 2 లక్షల ఎకరాల అదనపు ఆయకట్టు అనేటువంటి ఒక భావనతోని అంటే 16 లక్షల ఆయకట్టాలను మనం రూపొందిస్తే వీళ్ళు 18 లక్షల ఆయకట్టు రూపొందింపజేసి 1,20,000 కోట్లు అని చెప్పి అంటున్నాను. వీళ్ళ తెలంగాణ రాష్ట్రం అప్పుల ఊబిలో నెట్టబడటానికి ప్రధానంగా ఏదైతుందో ఈ కాళేశ్వరం ప్రాజెక్టు కమిషన్ కక్కుర్తి అని చెప్పి అంటున్నాను. వీళ్ళ కాళేశ్వరం ప్రాజెక్టు ఏ ఉత్తర తెలంగాణ ప్రాంతం ఆదిలాబాద్ నుండి మొదలెడితే అటు నిజామాబాద్ కానివ్వండి, ఆదిలాబాద్ కానివ్వండి, మన ఉమ్మడి కరీంనగర్ జిల్లా కానివ్వండి కాక ఆనాడు ఉమ్మడి రాష్ట్రంలో కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వ హయాంలో రూపొందించిన ప్రాజెక్టు మినహా ఏ ఒక్క ఎకరాన్ని కూడా అదనంగా నీటి సౌకర్యం కల్పించకుండా రాష్ట్రాన్ని అప్పుల ఊబిలోకి నెట్టింది ఇవాళ టీఆర్ఎస్ మన కేసీఆర్ గారు అని చెప్పక తప్పదని చెప్పి అంటున్నాను. వీళ్ళ నియామకాలకు సంబంధించి వీళ్ళ మొన్నటి బడ్జెట్ ఏదైతుందో వీళ్ళ 80,000 ఉద్యోగాలు కల్పిస్తామని పేర్కొంటే సంవత్సర కాలం గడిచిపోయిందయా. ఏ ప్రాథమిక విద్య ప్రధాన మన అంశంగా భావిస్తామో 20,000 టీచర్ పోస్టులు ఖాళీలు ఉంటే టెట్ నిర్వహణ టీచర్స్ ఎలిజిబిలిటీ టెస్ట్ మాత్రమే పరిమితం చేసి ఇంతవరకు ఏదైతే ఒక్క టీచర్ పోస్ట్ కూడా నియామకం చేయలేదు. విద్యా వాలంటీర్ వ్యవస్థ తొలగిపోయేసిందని చెప్పి అంటున్నాను. వీళ్ళ వైద్య విధానానికి సంబంధించి ఏఎన్ఎంఏ కానివ్వండి, అంగన్వాడీ కానివ్వండి, ఆయా కానివ్వండి అందరినీ కూడా ఏదైతుందో అదే కాంట్రాక్ట్ వ్యవస్థ కొనసాగుతుంది తప్ప ఎవరిని కూడా శాశ్వత ప్రాతిపదికన ఉద్యోగం నియామకం చేయలేదని చెప్పి అంటున్నాను. ఇవాళ ఇటువంటి పరిస్థితులలో కేసీఆర్కి ఏదైతుందో వీళ్ళ ప్రభుత్వంలో కొనసాగేటోడు నైతిక హక్కు లేదు అని చెప్పి అంటున్నాను. ఇప్పుడే మా మిత్రులు పేర్కొన్నారు మన పొరుగు రాష్ట్రం ఛత్తీస్గఢ్లో ఏదైతుందో ప్రతి క్వింటల్ వరి ధాన్యం మద్దతు ధర కంటే 600 రూపాయలు అదనంగా ఇస్తుండని చెప్పి అంటున్నాను. 15 క్వింటలకు అదనంగా ఇస్తే 1,500 ఇంటూ 600 రూపాయలు ప్రతి పంట మీద ప్రతి రైతు ఎకరా 9,000 రూపాయలు అదనపు ఆదాయం పొందుతుండని చెప్పి అంటున్నాను. అదే ఇక్కడ కేవలం 5,000 రూపాయలు రైతు పొందిన నెపంతో రైతాంగాన్ని మోసం చేస్తుండని చెప్పి అంటున్నాను. ఇలా ఛత్తీస్గఢ్ రాష్ట్రం లాగా మన తెలంగాణ రాష్ట్రంలో కూడా రైతాంగానికి వ్యవసాయ ఉత్పత్తులకు కనీస మద్దతు ధర కల్పింప చేయబడడంతో పాటుగా వరి ధాన్యానికి ప్రతి క్వింటల్కు 600 రూపాయలు అదనంగా లభింప చేయబడాలి అని చెప్పారంటే రాబోయే సాధారణ శాసనసభ ఎన్నికల్లో కాంగ్రెస్ పార్టీని అధికారం తేవడం మనందరం లక్ష్యంగా ఎంచుకోవాలని చెప్పని ఈనాడు సభముగా మనం చేస్తామని చెప్పంటున్నాను. వీళ్ళ రైతాంగమే కానివ్వండి, రైతు కూలీలే కానివ్వండి, వీళ్ళ నిరుద్యోగ యువతకి అయితే ఎత్తుందో ఆనాడు ఎన్నికల్లో మీరు 3,016 అని చెప్పిన వాగ్దానం చేస్తే 4 సంవత్సరాలు గడిచిందే ఇంతవరకు ఏదైతుందో నిరుద్యోగ భృతి లేదని చెప్పి అంటున్నాను. అదే ఛత్తీస్గఢ్లో నిరుద్యోగ యువతకు ఏదైతుందో 23-24 ఆర్థిక సంవత్సరం నుండి 2,500 రూపాయలు నిరుద్యోగ భృతి అందింపజేయబోతుందని చెప్పి అంటున్నా. ఇటువంటి సమయంలో ఇవాళ ఏ కేసీఆర్కు టీఆర్ఎస్ పార్టీకి పట్టం కట్టింది కరీంనగర్ జిల్లా అయితే ఇవాళ అదే టీఆర్ఎస్ కేసీఆర్కు రాజకీయంగా ఉరికంబానికి ఎక్కించబోయేది కూడా ఇదే ఉమ్మడి కరీంనగర్ జిల్లా కావాలని చెప్పని ఈనాడు సభా వేదికగా మీకందరినీ విజ్ఞప్తి చేస్తామని చెప్పి అంటున్నారు.
నేను ఇంకా మిత్రులు మాట్లాడుతూ చాలా ఉన్నారు కాబట్టి ఎక్కువ సమయం తీసుకోకుండా నిజంగా ఆనాడు సోనియా గాంధీ గారు మన నాయకురాలు ఇలా తెలంగాణ రాష్ట్ర ఏర్పాటుకు సంబంధించి ప్రకటన చేయడం జరిగిందో దాన్ని నిలబెట్టుకున్న స్థలం లోపలనే ఇంత పెద్ద ఎత్తున సభ నిర్వహించేందుకు మా సోదర కాంగ్రెస్ కార్యకర్తలందరినీ కూడా నేను హృదయపూర్వకంగా అభినందిస్తూ సెలవు తీసుకుంటాం. జై హింద్, జై కాంగ్రెస్. ఏఐసిసి కార్యదర్శి వంశీ చంద్ర గారు 2 నిమిషాలు మాట్లాడాల్సిందిగా కోరుతా ఉన్నాను. మాట్లాడే పెద్దలందరి విజ్ఞప్తి, సభకు నమస్కారం అనేది స్టార్ట్ చేయండి, షార్ట్గా మాట్లాడండి, చాలా మంది మాట్లాడాల్సి ఉన్నారు కాబట్టి. జై కాంగ్రెస్, జై కాంగ్రెస్. సెప్టెంబర్ 7వ తారీఖున కన్యాకుమారిలో ప్రారంభించి 136 రోజులు 3970 కిలోమీటర్లు దేశంలో ఉన్నటువంటి 75 జిల్లాలు 76 లోక్సభ నియోజకవర్గాలు పర్యటించి నిర్విరామంగా ఎండనక వాననక చలికి లెక్క చేయకుండా మంచుకి కూడా లెక్క చేయకుండా మన నాయకులు రాహుల్ గాంధీ గారు లక్షలాది మంది దేశ ప్రజలను కలుస్తూ చేసినటువంటి భారత్ జోడో యాత్ర కొనసాగింపుగా కాంగ్రెస్ పార్టీ తీసుకున్నటువంటి నిర్ణయానికి అనుగుణంగా మల్లికార్జున్ ఖార్గే గారి నేతృత్వంలో దేశవ్యాప్తంగా రాహుల్ గాంధీ గారి సందేశాన్ని దేశంలో ఉన్నటువంటి ప్రతి గ్రామానికి చేరవేయాలనే ఉద్దేశంతో ప్రారంభమయ్యిందే ఈ హాత్ సే హాత్ జోడో అభియాన్. ఈ హాత్ సే హాత్ జోడో అభియాన్లో భాగంగా దేశవ్యాప్తంగా అన్ని గ్రామాలలో కాంగ్రెస్ పార్టీ నాయకులు కార్యకర్తలు రాహుల్ గాంధీ గారి సందేశాన్ని ప్రతి గడపకి తీసుకెళ్లే ప్రయత్నం చేస్తుంటే మన రాష్ట్రంలో రాష్ట్ర అధ్యక్షులు రేవంత్ రెడ్డి గారు మన ములుగు నుంచి ప్రారంభించి చేసినటువంటి ఈ యాత్రకు వస్తున్నటువంటి స్పందన మనందరం కూడా చూస్తున్నాము. వారికి హృదయపూర్వకంగా అభినందనలు తెలియజేస్తూ, వారే కాదు 16వ తారీఖు నాడు సిఎల్పి నాయకులు బట్టి విక్రమార్క గారు యాత్ర ప్రారంభించబోతున్నారు. అలానే అనేక నాయకులు ఈ హాత్ సే హాత్ జోడో అభియాన్ భాగంగా గడప గడపకు వెళ్ళే ప్రయత్నం చేస్తుండడం మనందరం కూడా చూడడం జరుగుతుంది. ఇవాళ దేశంలో ఉన్న ప్రజలందరూ కూడా రాహుల్ గాంధీ గారి నాయకత్వాన్ని కోరుకుంటున్నారనేది మనం ఎక్కడికి వెళ్ళినా, ఏ గ్రామానికి వెళ్ళినా, ఏ పల్లెకి వెళ్ళినా, ఏ వాడకి వెళ్ళినా, ఏ తండకి వెళ్ళినా మనందరం కూడా చూస్తున్నాము. ఇవాళ ఇక్కడికి మనందరినీ కూడా దీవించడానికి, మనకు మద్దతు పలకడానికి ఛత్తీస్గఢ్ ముఖ్యమంత్రి గారు భూపేష్ బఘేల్ గారు కూడా ఇక్కడికి రావడం జరిగింది. ఇందాకనే వారితో చర్చించడం జరిగింది. మన రాష్ట్రంలో అధికారంలోకి వస్తే ఏ యువకులైతే తెలంగాణ ఉద్యమంలో కీలకంగా పాలు పంచుకొని ప్రాణ త్యాగాలు కూడా చేసి తెలంగాణ రాష్ట్రాన్ని సాధించుకున్నామో ఆ యువకుల కోసం ఉద్యోగాలు ఇస్తా అని చెప్పి, అలానే నిరుద్యోగ భృతి ఇస్తా అని చెప్పి మోసం చేసినటువంటి కేసీఆర్ ఇవాళ ఒకసారి ఛత్తీస్గఢ్ రాష్ట్రంలో మా ప్రభుత్వం కాంగ్రెస్ పార్టీ అధికారంలో ఉన్నటువంటి రాష్ట్రంలో ఏ విధంగా నిరుద్యోగ భృతి 2500 రూపాయలు మేము అనౌన్స్ చేసినామో ఒక్కసారి కేసీఆర్ గారు ఇక్కడికి వచ్చి చూడాలని ఈ సందర్భంగా తెలియజేస్తూ, ఇవాళ మనం చేస్తున్నటువంటి ఈ హాత్ సే హాత్ జోడో అభియాన్ తెలంగాణ రాష్ట్రంలో కేసీఆర్ పాలనకు అంతమొందించడానికి నాంది ఈ హాత్ సే హాత్ జోడో అభియాన్ అవుతుందని, అలానే దేశవ్యాప్తంగా రాహుల్ గాంధీ గారికి వస్తున్నటువంటి స్పందన బట్టి ప్రజలు కాంగ్రెస్ వైపు చూపిస్తున్నటువంటి ఆదరణ బట్టి ఖచ్చితంగా రానున్న రోజులలో తెలంగాణలో కాంగ్రెస్ జెండా ఎగరవేయబోతున్నాము. అలానే దేశంలో కూడా కాంగ్రెస్ జెండా ఎగరేయబోతున్నామని మనందరము కలిసికట్టి రాహుల్ గాంధీ గారి నాయకత్వాన్ని బలపరచడానికి అందరం కలిసికట్టిగా పనిచేయాలని సందర్భంగా తెలియజేస్తూ జై కాంగ్రెస్. మాజీ రాష్ట్ర కాంగ్రెస్ అధ్యక్షులు నల్లగొండ పార్లమెంట్ సభ్యులు పెద్దలు ఉత్తమ్ కుమార్ రెడ్డి గారిని మాట్లాడాల్సిన విజ్ఞప్తి చేస్తా ఉన్నాను. సభాధ్యక్షులు, ప్రియమిత్రులు, మాజీ పార్లమెంట్ సభ్యులు పొన్నం ప్రభాకర్ గారు, ముఖ్య అతిథి ఛత్తీస్గఢ్ ముఖ్యమంత్రి గౌరవనీయులు భూపేష్ బఘేల్ గారు,
గౌరవ పిసిసి అధ్యక్షులు రేవంత్ రెడ్డి గారు, గౌరవ సిఎల్పి నాయకులు బట్టి విక్రమార్క గారు, అఖిల భారత కాంగ్రెస్ కమిటీ ప్రధాన కార్యదర్శి గౌరవనీయులు జయరాం రమేష్ గారు, కొప్పుల్ రాజు గారు, అదేవిధంగా మన ఏఐసిసి ఇన్ఛార్జ్ మాణిక్రావు ఠాక్రే గారు, ఏఐసిసి కార్యదర్శులు నదీం జావీద్ గారు, రోహిత్ చౌదరి గారు, వేదిక మీద ఉన్న పెద్దలందరికీ, కరీంనగర్ జిల్లా నలుమూలలు విచ్చేసిన వీర కాంగ్రెస్ కార్యకర్తలు, కాంగ్రెస్ కుటుంబ సభ్యులందరికీ నమస్కారం తెలియజేస్తూ, రాహుల్ గాంధీ గారు చేపట్టిన భారత్ జోడో యాత్రకి కొనసాగింపుగా దేశవ్యాప్తంగా హాత్ సే హాత్ జోడో అభియాన్ కార్యక్రమం భాగంగా కరీంనగర్ పట్టణంలో ఇంత అద్భుతమైన సభ నిర్వాహకులకు అదేవిధంగా మీ అందరికీ నా శుభాకాంక్షలు, అభినందనలు తెలియజేస్తూ, మిత్రులారా, రాహుల్ గాంధీ గారు కన్యాకుమారి నుంచి కాశ్మీర్ వరకు 3500 కిలోమీటర్లు నడిచారు. ఆది శంకరాచార్య తర్వాత ఒక 1000 ఏళ్ల తర్వాత భారతదేశంలో ఒక వ్యక్తి భారత్ జోడో నఫరత్ చోడో అనే నినాదంతో కన్యాకుమారి నుంచి కాశ్మీర్ నడిచారు. దేశంలో విద్వేషాలు విడనాడి ప్రేమ పెరగాలి, సద్భావనతో సమాజం కొనసాగాలి, సమాజంలో అన్ని వర్గాలు మతాలు కలిసిమెలిసి ముందుకు పోవాలని చెప్పి రాహుల్ గాంధీ గారి సందేశం. అదేవిధంగా నిరుద్యోగ సమస్య, అదేవిధంగా పెరుగుతున్న ధరలు, అదేవిధంగా జాతీయ ఆస్తులను నరేంద్ర మోదీ అమ్మేస్తున్న విధానాన్ని ఖండిస్తూ రాహుల్ గాంధీ గారి యాత్ర కొనసాగింది. ఆ సందేశాన్ని ఇంటింటికి తీసుకుపోవడానికి మనందరం కూడా ఈ హాత్ సే హాత్ జోడో అభియాన్ కార్యక్రమం దిగ్విజయంగా కొనసాగించాలని చెప్పి మీ అందరికీ విజ్ఞప్తి చేస్తూ, గౌరవనీయులు భూపేష్ బఘేల్ గారు వచ్చారు. తెలంగాణ రాష్ట్ర ముఖ్యమంత్రి బీఆర్ఎస్ పార్టీ వారు చేస్తున్న విధానాలు చూసి సిగ్గుపడాలి. ఛత్తీస్గఢ్ బడ్జెట్ తెలంగాణకి సగం ఉంటుంది, సగానికి సగం. ఛత్తీస్గఢ్ రాష్ట్రంలో వరి ధాన్యం కొనుగోలు 2640 రూపాయలు క్వింటాలు కొనుగోలు చేస్తున్నారు. ఛత్తీస్గఢ్ రాష్ట్రంలో వరి ధాన్యాన్ని 2640 రూపాయలకి క్వింటాలకి కొనుగోలు చేస్తున్నారు. ఈ రాష్ట్ర నాయకత్వం అందరం కూడా వేదిక ఉండి మీకు హామీ ఇస్తున్నాం. వరంగల్ డిక్లరేషన్లో ఏ విధంగా రాహుల్ గాంధీ గారు ప్రకటించిండ్రో తెలంగాణ రాష్ట్రంలో కూడా ఈ నవంబర్లో జరగబోయే శాసనసభ ఎన్నికల్లో కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వం రాబోతున్నది. తెలంగాణలో కూడా వరి ధాన్యానికి ఛత్తీస్గఢ్లో ఏ విధంగా మద్దతు ధరకి అదనంగా బోనస్ ఇచ్చి కొనుగోలు చేస్తున్నారో తెలంగాణ రాష్ట్రంలో కూడా వరి ధాన్యాన్ని ఆ విధంగా రాబోయే కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వం కొనుగోలు చేయబోతుందని చెప్పి నేను మనవి చేస్తున్నాను. అదేవిధంగా 2018 డిసెంబర్ 2వ తారీఖున ముఖ్యమంత్రి కేసీఆర్ రెండోసారి ప్రమాణ స్వీకారం చేసిన తర్వాత తెలంగాణ రాష్ట్ర యువతకి నిరుద్యోగ భృతి 3016 రూపాయలు ఇస్తా అని చెప్పిండు. 4.5 ఏళ్ళు దాటిపోయినాయి, ఇంకా 6 నెలల్లో ఎలక్షన్స్ రావాలి. ₹1 నిరుద్యోగ భృతి ఒక్క నిరుద్యోగ యువత కూడా ఇవ్వని నిస్సిగ్గు నిర్లజ్జ ప్రభుత్వం ఇది. ఛత్తీస్గఢ్లో నిరుద్యోగ యువతకి ప్రతి నిరుద్యోగ యువతకి సంవత్సరానికి నెలకి ఛత్తీస్గఢ్లో ప్రతి నిరుద్యోగ యువతకి 2500 రూపాయలు ఇవ్వబోతున్నారు. మన మేనిఫెస్టోలో 2018 ఎన్నికల్లో కాంగ్రెస్ పార్టీ ఏదైతే ప్రకటించిందో నిరుద్యోగ యువతకి 3000 రూపాయలు ప్రతి నెల నిరుద్యోగ భృతి ఇవ్వబోతున్నామని, తెలంగాణలో రాబోయే కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వం ఏ విధంగా ఛత్తీస్గఢ్లో కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వం చేస్తున్నదో నెలకి 3000 రూపాయలు నిరుద్యోగ భృతి ఇవ్వబోతుందని చెప్పి మరోమారు కాంగ్రెస్ పార్టీ తరఫున ప్రకటిస్తున్న విషయం మనం చేస్తున్నాను. మిత్రులారా, ఎక్కువ సమయం తీసుకోను, చాలా మంది పెద్దలు ఉన్నారు. గత 9 ఏళ్లలో
ఢిల్లీలో నరేంద్ర మోదీ బీజేపీ ప్రభుత్వం, తెలంగాణ రాష్ట్రంలో కేసీఆర్ బీఆర్ఎస్ ప్రభుత్వం సమాజంలో అన్ని వర్గాలని మోసం చేసినాయి. దళితులని, గిరిజనులని, బీసీలని, మైనారిటీలని, రైతులని, రైతు కూలీలని, యువతని, నిరుద్యోగ యువతని. అక్కడ బీజేపీ, ఇక్కడ బీఆర్ఎస్ మోసం చేసిన వైనం గమనించాలే. తెలంగాణలో బీజేపీని, బీఆర్ఎస్ని బొందబెట్టడానికి తెలంగాణ ప్రజానీకం సిద్ధమవుతున్నారు. మేమందరం కలిసికట్టుగా ముందుకు పోతాం. తప్పనిసరిగా ఈ నవంబర్లో కాంగ్రెస్ పార్టీ ఎన్నికలు గెలిచి తెలంగాణలో కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వం రాబోతున్న విషయం మనం చేస్తూ, చివరిగా కరీంనగర్ పట్టణంలో పెద్ద సంఖ్యలో मुस्लिम माइनॉरिटी ఉంటారు. मेरे मुसलमान भाई बहन ध्यान से सुनना, करीमनगर टाउन में आपका बहुत ज्यादा पॉपुलेशन है. आपको यह एक बार याद दिलाना चाहता हूं, अगर दिल्ली में बीजेपी को हराना है, नरेंद्र मोदी को हटाना है, सिर्फ कांग्रेस पार्टी और सिर्फ राहुल गांधी कर सकते हैं. मेरे मुसलमान भाई बहन याद रखना, राहुल गांधी साहब कन्याकुमारी से कश्मीर तक भारत जोड़ो नफरत छोड़ो की स्लोगन से 3500 किलोमीटर पाद यात्रा किए थे. मुसलमान भाई बहन हम आपके साथ है, ये चीज आप जरूर याद रखना. మిత్రులారా, ఇంత పెద్ద సంఖ్యలో వచ్చిన మీ అందరికీ ధన్యవాదాలు తెలియజేస్తూ, సభా నిర్వాహకులకి నేను అభినందనలు, శుభాకాంక్షలు తెలియజేస్తూ ముగిస్తున్నాను. జై హింద్, జై కాంగ్రెస్. అందరి చేతులెత్తాలి. రాహుల్ గాంధీ గారి నాయకత్వం, రాహుల్ గాంధీ గారి నాయకత్వం. జై హింద్, జై కాంగ్రెస్. మాజీ ఐఏఎస్ అధికారి, తెలంగాణ ఏర్పాటులో కీలక పాత్ర పోషించినటువంటి గౌరవనీయులు కొప్పుల రాజు గారిని మాట్లాడవలసిందిగా విజ్ఞప్తి చేస్తా ఉన్నాను. సభకు నా హృదయపూర్వక నమస్కారాలు. నేను కేవలం 2-3 విషయాలు మేము ముందు ఉంచాలనుకుంటున్నాను. పోయిన నెలలో జరిగినటువంటి కాంగ్రెస్ పార్టీ అధివేశన్ రాయ్పూర్లో జరిగింది. అందులో తీసుకున్నటువంటి కొన్ని నిర్ణయాలు కనుక మీరు గమనిస్తే, కాంగ్రెస్ పార్టీ ఏ విధంగా పేద ప్రజల జీవితాల్లో మార్పు తీసుకొని రావటానికి పునరంకితమైంది అనేది మీకు స్పష్టమవుతూ ఉంది. కాంగ్రెస్ పార్టీ ఆ అధివేశంలో కొన్ని తీసుకున్నటువంటి నిర్ణయాల్లో ముఖ్యమైనది, కాంగ్రెస్ పార్టీలో ఇక మీదట బడుగు వర్గాల వారికి పెద్దపీట వెయ్యాలనే ఉద్దేశంతో వారి కోసం 50% కోటా కాంగ్రెస్ పార్టీ కమిటీల్లోనూ, కాంగ్రెస్ పార్టీ ఏర్పాటు చేసే ప్రభుత్వ పదవుల్లో కూడా ఇవ్వాలని పెద్ద నిర్ణయం తీసుకోవడం జరిగింది. అంటే కాంగ్రెస్ పార్టీలో ఎస్సీ, ఎస్టీ, ఓబీసీ, మైనార్టీ వర్గాల వారు ముందుకు వెళ్ళేదానికి, వారు రాజకీయంగా బలోపేతం అయ్యేదానికి చాలా గొప్ప నిర్ణయం రాయ్పూర్లో తీసుకోవడం జరిగింది. అదేవిధంగా మీ అందరూ కూడా తెలుసు, ఏ విధంగా బీజేపీ గవర్నమెంటు ఈ దేశంలో ఓబీసీ కాస్ట్ సెన్సస్ అనేది చేయకుండా ఇప్పటి వరకు కూడాను ఆ క్యాస్ట్ సెన్సస్ మొదలు పెట్టలేదు. ఓబీసీ కాస్ట్ సెన్సస్ జరగకపోవటం మూలంగా ఓబీసీ వర్గాల వారికి ఎంతో అపాయం జరిగే పరిస్థితి ఉన్నది. అది దృష్టిలో పెట్టుకొని ఈనాడు రాయ్పూర్లో కాంగ్రెస్ పార్టీ తీసుకున్న నిర్ణయం, కాంగ్రెస్ పార్టీ డిమాండ్ చేస్తుంది బీజేపీ గవర్నమెంట్ ఓబీసీ కాస్ట్ సెన్సస్ తప్పకుండా జరగాలనేది. అదేవిధంగా గతంలో కాంగ్రెస్ పార్టీ పాస్ చేసినటువంటి బిల్లు మహిళల కోసం 33% అసెంబ్లీలోనూ పార్లమెంట్లోనూ రిజర్వేషన్ తీసుకొని రావాలని పార్లమెంట్లో లోక్సభలో పాస్ చేసినటువంటి బిల్లు విషయంలో కాంగ్రెస్ పార్టీ రాయ్పూర్లో ఒక గొప్ప నిర్ణయాన్ని తీసుకుంది. ఆ 33%లో ఎస్సీ, ఎస్టీ, ఓబీసీ వర్గాల వారికి కూడాను సముచితమైనటువంటి స్థానం ఇస్తామనేది అది ఒక నిర్ణయాన్ని కూడా తీసుకోవడం జరిగింది. అదేవిధంగా నిరుద్యోగుల కోసం
ఈనాడు దేశంలో ఏ విధంగా నిరుద్యోగ సమస్య పెరిగిపోతుంది అనేది దృష్టిలో పెట్టుకొని నిరుద్యోగుల కోసం ప్రైవేట్ సెక్టర్లో రిజర్వేషన్ కల్పిస్తామనే ఒక నిర్ణయం కూడా తీసుకోవడం జరిగింది. ఇవన్నీ కూడాను హాత్ సే హాత్ జోడో యాత్రలో మన కాంగ్రెస్ కార్యకర్తలందరూ కూడాను ప్రతి ఇంట ఈ విషయాలు తెలియజేసి కాంగ్రెస్ పార్టీ ఏ విధంగా పేద ప్రజల అభ్యున్నతి కోసం పనిచేస్తుందని తెలియజేయాలని మీ అందరూ కూడా మనవి చేసి సెలవు తీసుకున్నాను. జై హింద్, జై కాంగ్రెస్. సిఎల్పి నాయకులు పెద్దలు బట్టి విక్రమార్క గారిని మాట్లాడాల్సిందిగా విజ్ఞప్తి చేస్తా ఉన్నాను. సభాధ్యక్షులు, మిత్రులు శ్రీ పొన్నం ప్రభాకర్ గారు, రాష్ట్ర కాంగ్రెస్ కమిటీ అధ్యక్షులు మిత్రులు రేవంత్ రెడ్డి గారు, ఈ కార్యక్రమానికి ముఖ్య అతిథిగా వచ్చేసినటువంటి పెద్దలు ఛత్తీస్గఢ్ రాష్ట్ర ముఖ్యమంత్రి వర్యులు శ్రీ భూపేష్ బఘేల్ గారు, మన రాష్ట్ర ఏఐసిసి సెక్రటరీ ఇన్ఛార్జిగా ఉన్నటువంటి పెద్దలు మాణిక్రావు ఠాక్రే గారు, పెద్దలు ఏఐసిసి జనరల్ సెక్రటరీ తెలంగాణ రాష్ట్ర ఏర్పాటులో ప్రధాన భూమిక పోషించే బిల్లు తయారు చేయడంలో ప్రధాన భూమిక పోషించినటువంటి పెద్దలు జయరాం రమేష్ గారు, పెద్దలు కాంగ్రెస్ పార్టీ కోసం ఐఏఎస్ పదవిని కూడా తృణప్రాయంగా వదిలేసి పనిచేస్తున్నటువంటి శ్రీ కొప్పుల రాజు గారు, శాసన మండలిలో కాంగ్రెస్ పార్టీ నాయకులు పెద్దలు జీవన్ రెడ్డి గారు, ఏఐసిసి కార్యదర్శులు, శాసనసభ్యులు, నా తోటి శాసనసభ్యులు మాజీ మంత్రివర్యులు పెద్దలు దుద్దిల శ్రీధర్ బాబు గారు, మరో శాసనసభ్యురాలు సీతక్క గారు, ఏఐసిసి సెక్రటరీ వంశీ చందర్ రెడ్డి గారు, నదీం జావేద్ గారు, రోహిత్ చౌదరి గారు, మాజీ రాష్ట్ర కాంగ్రెస్ కమిటీ అధ్యక్షులు పార్లమెంట్ సభ్యులు పెద్దలు ఉత్తమ్ కుమార్ రెడ్డి గారు, అట్లాగే పెద్దలు హనుమంతరావు గారు, జిల్లా కాంగ్రెస్ అధ్యక్షులు కవంపల్లి సత్యనారాయణ గారు, లక్ష్మణ్ గారు, వేదిక మీద ఉన్నటువంటి కాంగ్రెస్ పార్టీ కార్యవర్గ నాయకులందరికీ, అట్లాగే జిల్లా నలుమూలల నుంచి ఈ పాదయాత్రలో పాల్గొనడానికి ఇక్కడికి వచ్చేసినటువంటి అశేష కాంగ్రెస్ కార్యకర్తలారా, నాయకులారా, మీ అందరికి కూడా ముందుగా నా హృదయపూర్వకమైనటువంటి నమస్కారాలు తెలియజేస్తా ఉన్నాను. మిత్రులారా, ఈ స్థలం పెద్దలు షబ్బీర్ అలీ గారు చెప్పినట్టు చాలా చారిత్రాత్మకమైనటువంటి స్థలం. బాబాసాహెబ్ అంబేద్కర్ గారి పేరు మీద ఉన్నటువంటి ఈ స్టేడియంలో దశాబ్దాల తెలంగాణ వాంఛని కోరికని నిజం చేయటం కోసం మనందరి ప్రీతమ నాయకురాలు సోనియా గాంధీ గారు ఇక్కడ నుంచే తెలంగాణ రాష్ట్ర ఏర్పాటు కోసం తెలంగాణ రాష్ట్ర ప్రజలకి మాట ఇచ్చి ఆ ఇచ్చిన మాటని యూపీఏ చైర్పర్సన్గా తెలంగాణ రాష్ట్రం ఇచ్చినటువంటి విషయాన్ని మనం అందరం కూడా ఒక్కసారి గుర్తు చేసుకొని వారికి ప్రత్యేకంగా హృదయపూర్వకమైనటువంటి ధన్యవాదాలు తెలియజేసుకోవాల్సినటువంటి అవసరం ఉందని కూడా ఈ సందర్భంగానే మనం చేస్తూ ఉన్నాను. అట్లాగే కరీంనగర్ జిల్లా అంటేనే పోరాటాల గడ్డ, విప్లవాల గడ్డ, ఎదురొడ్డి అధికారానికి పోరాటం చేసినటువంటి గడ్డ. ఇటువంటి గడ్డ నుంచే అనేక రకాలైనటువంటి పోరాటాలు జరిగి ఆ పోరాటాలలోంచే నిధులు, నీళ్లు, నియామకాలతో కూడిన తెలంగాణ రాష్ట్రం కావాలని పెద్ద ఎత్తున కేకబెట్టినటువంటి జిల్లా ఇది. తెలంగాణ వచ్చింది, నిధులు వచ్చాయి, కానీ తెలంగాణ వచ్చింది, నిధులు మాత్రం మాయమైపోయినాయి. దాదాపు 18 లక్షల కోట్ల రూపాయలు, 5 లక్షల కోట్ల అప్పులు మాయమైపోయినాయి. ఎక్కడా ప్రాజెక్టులు రాలేదు, ఎక్కడా నియామకాలు జరగలేదు, ఎక్కడా సామాజిక ఆత్మగౌరవంతో కూడిన తెలంగాణ కూడా ఏర్పడలేదు. మనందరికీ తెలిసిందే, ఆనాడు ఉమ్మడి రాష్ట్ర ప్రభుత్వంలో మనందరి ఆరాధ్య దైవమైనటువంటి బాబాసాహెబ్ అంబేద్కర్ పేరు మీద
పెట్టినటువంటి ప్రాణహిత చేవెళ్ల ప్రాజెక్టుని అంబేద్కర్ గారి పేరు ఉండకూడదని మార్చి కాళేశ్వరం దగ్గర తీసుకొని వచ్చి ప్రాజెక్టు కట్టి పెద్దలు జీవన్ రెడ్డి గారు చెప్పినట్టు 1,20,000 కోట్లు ఖర్చు పెట్టారు, కానీ ఒక్క ఎకరానికి కూడా ఒక్క చుక్క నీళ్లు కూడా ఎకరానికి పారించలేదు. కానీ ఈరోజు రాష్ట్రంలో పండుతున్న ధాన్యమంతా కాళేశ్వరం ద్వారానే పండుతున్నట్టుగా ప్రచారం చేస్తున్నారు. కాదు, ఈరోజు రాష్ట్రంలో పండే ప్రతి గింజ ఎస్ఆర్ఎస్పి నుంచి శ్రీపాద ఎల్లంపల్లిలోకి వస్తున్న నీళ్లు, శ్రీపాద ఎల్లంపల్లి నుంచి మిడ్మానేరుకు వస్తున్న నీళ్లు, కడియం నుంచి శ్రీపాద ఎల్లంపల్లి ప్రాజెక్టులకు వచ్చిన నీళ్లు, మిడ్మానేరు నుంచి ఎస్ఆర్ఎస్పి నుంచి రెండింటినీ కలిపి కాకతీయ కెనాల్లో ప్రవహిస్తున్న నీళ్లు, అటు సరస్వతి కాలువ, కానీ ఇవన్నీ కూడా ఆనాటి కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వాలు కట్టిన ప్రాజెక్టులే. వాటిలో పారే నీళ్లు అన్నీ కూడా కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వాల ద్వారా వచ్చిన ప్రాజెక్టుల ద్వారా, కాలువల ద్వారా మాత్రమే పారుతా ఉన్నాయి. కేసీఆర్ గారు చెప్పినట్టు మేడిగడ్డ నుంచి అన్నారంలోకి సుందెళ్లలోకి ఎత్తిపోసిన నీళ్లు కానే కావు, కానీ 1,20,000 కోట్లు మాత్రం అయిపోయినాయి. ఇది కరీంనగర్ ప్రజలంతా గమనించాలని విజ్ఞప్తి చేస్తా ఉన్నాను. అట్లాగే ఆయన ఇంకో మాట కూడా చెప్తా ఉన్నారు, దేశంలో ఎక్కడా ఇవ్వలేదు, తెలంగాణలో మాత్రమే రైతు బంధు ఇస్తున్నామని. మేము మొన్న రాయ్పూర్లో ఏఐసిసి ప్లీనరీ సెషన్ జరిగినాయి, మేమందరం వెళ్ళాం. ప్లీనరీ సమావేశాలు అయిన తర్వాత అక్కడ వ్యవసాయ పరంగా జరుగుతున్న కార్యక్రమాలు ఏందో తెలుసుకుందామని చెప్పి కొన్ని ప్రాంతాలు పర్యటన చేస్తే అక్కడ ఉన్నటువంటి ప్రజలు కానీ అధికారులు కానీ మాకు చెప్పింది నిజంగా ఆశ్చర్యపోయాం. ఈ రాష్ట్రంలో ప్రతి ఎకరానికి 10,000 రూపాయలు సంవత్సరానికి ఛత్తీస్గఢ్ ప్రభుత్వం ఇస్తూ ఉందని చెప్తా ఉంటే, మరి ఈ మాట చంద్రశేఖరరావు గారికి తెలియదా? మీకంటే ముందే ఛత్తీస్గఢ్ ప్రభుత్వం ఎకరానికి 10,000 రూపాయలు ప్రతి సంవత్సరం ఇస్తున్న మాట తెలియదా అని నేను ఈ సందర్భంగా అడుగుతా ఉన్నాను. వరి పండించేటువంటి రైతులకి మద్దతు ధర కంటే ఎక్కువగా ఇస్తూ ఎకరానికి 9,000 రూపాయలు గిట్టుబాటు అయ్యేటట్టుగా ఇస్తా ఉన్నారు. ఇదే కాదు, భూమి లేని నిరుపేద ప్రజలకి, కుటుంబాలకి సంవత్సరానికి 7,000 రూపాయలు ప్రతి కుటుంబానికి ఛత్తీస్గఢ్ ప్రభుత్వం, కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వం అక్కడ ఇస్తా ఉంది, కానీ ఇక్కడ మాత్రం రూపాయి కూడా ఇవ్వట్లేదు. ఇది వాస్తవం. అంతేకాదు, గ్రామీణ ప్రాంతాల్లో నివసిస్తున్నటువంటి మహిళా సంఘాలకు, నిరుద్యోగ యువతి యువకులు బాగుండాలని చెప్పి రిపా అని రూరల్ ఇండస్ట్రియల్ పార్క్స్ అని పెట్టి అందులో పెద్ద ఎత్తున మహిళల్ని ప్రోత్సహిస్తూ ఉన్నారు. ప్రతి మహిళ, మేము అడిగాం, అమ్మ ఎట్లా ఉంది, ప్రతి నెల పాప్కార్న్ దగ్గర నుంచి మొదలు పెడితే, సబ్బుల పరిశ్రమ దగ్గర నుంచి మొదలు పెడితే అనేక పరిశ్రమలు అందులో తయారు చేస్తూ ఉన్నారు. అందరూ మహిళలే. ప్రతి నెల జీతం వస్తూ ఉంది, సంవత్సరానికి వచ్చే లాభంలో పంచుకుంటున్నామని కూడా చెప్పారు. ఇలా చెప్పుకుంటూ పోతే చివరికి గ్రామీణ ప్రాంతాల్లో ఉన్నటువంటి మహిళలకి, అరే పశువులు వేసినటువంటి మన దగ్గర పేడ అంటాం, ఆ పేడ కూడా ఎవరైనా మహిళ తీసుకొని వస్తే కేజీకి 2 రూపాయల లెక్క ఆ ప్రభుత్వం కొని తిరిగి దాన్ని ఎరువుగా మార్చి రైతులకు అందిస్తూ ఉంది. ఇది అక్కడ ఉన్నటువంటి రూరల్ ఎకానమీని పెంచడానికి ఆనాటి అక్కడ ఉన్న ప్రభుత్వం చేస్తున్నటువంటి కార్యకలాపాలు. మరి ఇవన్నీ తెలంగాణ రాష్ట్రంలో లేవే. కానీ తెలంగాణ రాష్ట్రంలో మాత్రం 5 లక్షల కోట్ల రూపాయల అప్పు ఉంది. నేను ఇప్పుడే అడిగాను ముఖ్యమంత్రి గారిని, సార్ మీరు ఈ రాష్ట్రంలో మాకంటే మీరు కూడా బాగా ఎక్కువనే 1,25 లక్షల మెట్రిక్ టన్నుల ఆహార ధాన్యాలను పండిస్తా ఉన్నారు. కాళేశ్వరం లాంటి 1,20,000 కోట్లతో మీరే ప్రాజెక్టులు కూడా కట్టించలేదు. మరి ఇంత బాగా ఎట్లా పండిస్తా ఉన్నారంటే, మేము మీడియం ఇరిగేషన్, మైన్ ఇరిగేషన్, రైతులకు కావాల్సిన ప్రోత్సాహాలు ఇవ్వటం వల్ల పెద్ద ఎత్తున తక్కువ ఖర్చుతో ఎక్కువ ధాన్యాన్ని ఉత్పత్తి చేస్తూ ఉన్నాం. మా అప్పులు కేవలం 83,000
125 కోట్లు మాత్రమే అని చెప్పారు. పక్కనున్న ఛత్తీస్గఢ్ రాష్ట్ర అప్పులు కేవలం 83,125 కోట్లు మాత్రమే. మన రాష్ట్ర అప్పులు మాత్రం 5 లక్షల కోట్లు. ఈ రాష్ట్రం ఏర్పడినప్పుడు కేవలం 58,000 కోట్లు ఉన్నటువంటి అప్పు కేవలం 9 సంవత్సరాల్లో 5 లక్షల కోట్లకి అప్పు తెచ్చారు. ఏం చేశారయ్యా? ఎకరానికి నీళ్లు ఇచ్చారా? ఇవ్వలేదు. పరిశ్రమలు పెట్టారా? చేయలేదు. మా షబ్బీర్ అలీ గారిని అడిగినట్టు కరీంనగర్లో ఏమైనా డల్లా చేశారా? చేయలేదు. నిరుద్యోగ యువతి యువకులకి ఏమైనా ఉద్యోగాలు ఇచ్చారా? ఇవ్వలేదు. ఛత్తీస్గఢ్ గవర్నమెంట్ ప్రకటించినట్టు 2,500 రూపాయలు నిరుద్యోగ భృతికో ఇచ్చినట్టుగా మీరేమన్నా ఇస్తా ఉన్నారా? ఇవ్వలేదు. మరి ఎటుపోయిన ఈ డబ్బంతా ఎక్కడికి పోయింది అని అంటే ప్రతి పౌరుడు ఈరోజు రాష్ట్ర ప్రభుత్వాన్ని ఈ ప్రశ్న మనం అడిగితే మనం తెచ్చుకున్న తెలంగాణ యొక్క లక్ష్యాలని, ఆ లక్ష్యాలు నెరవేర్చాలని ఇచ్చిన సోనియా గాంధీ గారి ఆశల్ని నెరవేర్చినటువంటి వాళ్ళు అవుతాం. అందుకోసం మీ అందరికీ నేను విజ్ఞప్తి చేస్తా ఉన్న ప్రతి కార్యకర్త రాహుల్ గాంధీ గారు చెప్పినటువంటి సందేశాన్ని తీసుకొని రాష్ట్ర కాంగ్రెస్ చేపడుతున్నటువంటి ఈ హాత్ సే హాత్ జోడో అభియాన్ కార్యక్రమాన్ని తీసుకొని ప్రతి ఇంటికి సందేశం ఇచ్చి మేము ఉన్నప్పుడు ఇవి చేశాం, మేము వస్తే రేపొద్దున మేము చేసే కార్యకలాపాలకు సంబంధించిన సమాచారం అంతా పాంప్లెట్ రూపేణ మీకు ఇచ్చాం. అది ప్రతి ఇంటింటికి చేర్చవలసిందిగా విజ్ఞప్తి చేస్తా ఉన్నాం. దాంతోపాటు నేను ముగించబోయే ముందు ఒక చిన్న విషయం చెప్పి ముగిస్తాను. రాయ్పూర్ ఏఐసిసి ప్లీనరీ సెషన్లో వ్యవసాయ రంగానికి సంబంధించినటువంటి ఒక తీర్మానం చేశారు. ఆ తీర్మానం నాకు తెలిసి ఈ దేశంలోని కోట్లాది మంది రైతాంగ సోదరులకి ఒక అద్భుతమైనటువంటి కార్యక్రమం. అది పండించే పంటకి అయ్యేటువంటి పెట్టుబడి, ఇన్వెస్ట్మెంట్ ప్లస్ 50% ప్రాఫిట్. అంటే ఎకరానికి మనం పెట్టేటువంటి పెట్టుబడి, ఆ పెట్టుబడిలో సగం లాభంగా లెక్కేసి రెండింటిని కలిపి మినిమం సపోర్ట్ ప్రైస్గా భారతదేశంలో కాంగ్రెస్ పార్టీ అధికారంలోకి వచ్చిన తర్వాత రైతులకి పంటలన్నిటికీ ప్రకటించాలని చెప్పి ఏఐసిసి ప్లేనరీలో ఈ తీర్మానం చేసింది. కాంగ్రెస్ పార్టీ అధికారంలోకి వచ్చిన తర్వాత తప్పనిసరిగా ఇటువంటి కార్యక్రమాలు చేపడుతుందని చెప్పి మీ అందరికీ సవినయంగా మనవి చేస్తూ ఈ హాత్ సే హాత్ జోడో యాత్ర సందర్భంగా పాదయాత్ర చేస్తూ ములుగులో మొదలుపెట్టినటువంటి పాదయాత్ర కరీంనగర్ దాకా విజయవంతంగా నడుస్తూ వచ్చినటువంటి రాష్ట్ర కాంగ్రెస్ కమిటీ అధ్యక్షులకి అభినందనలు తెలియజేస్తూ భవిష్యత్తులో రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా ప్రతి ఇంటికి కూడా ఈ కార్యక్రమాన్ని చేర్చే విధంగా ప్రతి కార్యకర్త చేపట్టాలని చెప్పి మీ అందరికీ నేను సవినయంగా మనవి చేస్తూ సెలవు తీసుకుంటున్నాను. జై హింద్, జై కాంగ్రెస్. థ్యాంక్ యూ. మన రాష్ట్ర కాంగ్రెస్ ఇన్ఛార్జి మహారాష్ట్ర మాజీ హోంమంత్రి ప్రస్తుత శాసనసభ్యులు ठाकरे गारिनी माట్లాడాల్సిన कैप्टन मैं ठाकरे साहब से विनती करता हूं आपसे। छत्तीसगढ़ के हमारे सम्माननीय मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी, सम्माननीय वरिष्ठ कांग्रेस नेता अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के जनरल सेक्रेटरी जयराम रमेश जी, सम्माननीय के राजू जी, प्रदेश के अध्यक्ष रेवंत रेड्डी जी, सीएलपी लीडर मल्लू भट्टी जी, जीवन रेड्डी जी, रोहित चौधरी जी, नदीम जावेद जी, सम्माननीय उत्तम कुमार जी रेड्डी, श्रीधर बाबू जी, पूनम प्रभाकर जी, हनुमंतराव जी, रेणुका चौधरी जी, सीताक्का जी, सम्माननीय जिला अध्यक्ष सत्यनारायण जी, नरेंद्र जी रेड्डी, शहर अध्यक्ष और शब्बीर भाई और सभी मंच पर बैठे हुए वरिष्ठ नेतागण और बड़ी संख्या में यहाँ पे उपस्थित मेरे भाइयों बहनों युवा साथियों, सबसे पहले मैं भूपेश बघेल जी को, जयराम रमेश जी को धन्यवाद देना चाहूँगा
कि उन्होंने यहाँ तेलंगाना में आकर हमारे कांग्रेस जनों के सामने, यहाँ की जनता के सामने कुछ कहने के लिए वो यहाँ पे आए हैं। उनको मैं धन्यवाद देना चाहूँगा। और आप सभी को पता है कि राहुल जी गांधी इन्होंने कन्याकुमारी से जम्मू कश्मीर तक भारत जोड़ो यात्रा निकाली थी। वो आपकी समस्या के लिए, आपके जो प्रॉब्लम्स है उसके लिए ये यात्रा राहुल जी ने 4000 किलोमीटर की यात्रा निकाली थी। और उसके बाद ये जिम्मेदारी पूरे देश के कांग्रेस के कार्यकर्ताओं पर दी कि हर घर में जाके राहुल जी गांधी इनका संदेश वहां पे पहुंचाना है। वो हाथ से हाथ जोड़ो यात्रा पूरे देश में चल रही है और तेलंगाना में बड़ी अच्छी तरीके से एक साथ होकर हमारे प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष रेवंत रेड्डी जी रहो, हमारे सभी सीएलपी लीडर्स और सभी नेतागण एक साथ होकर अलग अलग विभाग से इस यात्रा में सहयोगी हो रहे हैं। मैं ज्यादा यहाँ पे नहीं कहना चाहूंगा कि मुझे मालूम है कि आप जयराम रमेश जी और हमारे छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री को सुनने यहाँ पर सभी आए हुए हैं। मैं इतना ही कहूंगा, आप सभी मेरे भाइयों बहनों को पता है कि तेलंगाना की निर्मित जो है वो सोनिया जी गांधी ने की है। सोनिया जी गांधी ने यही स्टेडियम में ये कहा था कि मैं तेलंगाना बनाने जा रही हूं कि जो हमारे आदिवासी है, एससी एसटी है, ओबीसी है, जो भी माइनॉरिटी के हमारे भाई है, उनके लिए एक बड़े अच्छी तरीके से तेलंगाना में राज होगा और सभी की उन्नति होगी। ये सोनिया जी ने सोचा था और उसी के कारण तेलंगाना बना है। लेकिन हम देखते हैं आज के तारीख में पूरे तेलंगाना के जो हमारे केसीआर जो मुख्यमंत्री होके बैठे हैं, वो कहते हैं कि मैंने किया इस तरीके से बात करते हैं। लेकिन सभी को पता है, देशवासियों को पता है, तेलंगाना के मेरे भाई बहनों को पता है कि अगर तेलंगाना किसी ने बनाया होगा तो सोनिया जी गांधी ने बनाया है। ये कभी हम भूल नहीं सकते। लेकिन जिस कारण से बनाया था, इस तेलंगाना में एससी एसटी, हमारे ओबीसी भाई, हमारे जो अल्पसंख्यक भाई बड़ी तादाद पे है, उनकी उन्नति होना चाहिए, उनको आगे बढ़ाना चाहिए। लेकिन जिस तरीके से कुछ साल में हमने देखा है, तेलंगाना की गवर्नमेंट बनी है केसीआर की, और यहां अन्याय अत्याचार पार्टी लेवल पर बहुत सारे कार्यकर्ताओं के ऊपर जो हमला हुए है, कांग्रेस कार्यकर्ताओं के ऊपर, हमारी जो अपेक्षाएं थी, जो युवाओं की अपेक्षाएं थी, उनको रोजगार नहीं दिया जा रहे, झूठे झूठे वायदे कर रहे हैं, जो केंद्र में वहां पे मोदी कर रहे हैं, वही इसी तरीके से राज ये तेलंगाना में केसीआर चलाना चाहते हैं। लेकिन मैं यही कहूंगा मेरे भाइयों को कि आप सभी जानते हैं कि सोनिया जी गांधी ने जिस मकसद से तेलंगाना बनाया था, उसको आगे चलकर हमको जाना है, घर घर तक बताना है कि इस तेलंगाना की उन्नति करेगी तो कांग्रेस कर सकती है। हमारे सोनिया गांधी जी के और हमारे खारगे साहब जो अध्यक्ष है, हमारे राहुल गांधी जी की जो अपेक्षा है कि तेलंगाना को मजबूत करो, तेलंगाना के युवाओं को मजबूत करो, तेलंगाना के सभी एसटी एसटी ओबीसी और जो हमारे माइनॉरिटी के भाई हैं, उनको ज्यादा से ज्यादा तुम जो दे सकते हो वो देना चाहिए। और इसीलिए कांग्रेस ने जो पहल की है कि हम आपके लिए जो अच्छी तरीके से एक डिजाइन बना के सभी युवाओं के लिए, एससी एसटी और माइनॉरिटी के लिए, ओबीसी के लिए जो डिजाइन हम बनाएंगे उस पर गौर कीजिए आप। और मैं इतना ही कहना चाहूंगा, इस चुनाव में का लीड करके जयराम रमेश जी जो లీడ్ లేకే కియా మన తెలంగాణ బిల్లును రాసినటువంటి వ్యక్తిగా ఒకసారి గట్టిగా చప్పట్లు కొట్టి వారికి ఇవాళ తెలంగాణ బిల్లు వచ్చిందంటే సోనియా గాంధీ గారి ఆకాంక్షలకు అనుగుణంగా జయరాం రమేష్ గారు పట్టినటువంటి బిల్లు ఇవాళ వారికి మరొకసారి ఆనాడు కూడా బిల్ పాస్ కాగానే బయటకు వచ్చి వారిని ఎత్తుకున్నాం. ఇవాళ కూడా మరొకసారి ఈ వేదిక మీద గట్టిగా చప్పట్ల ద్వారా హృదయపూర్వకంగా ధన్యవాదాలు తెలియజేస్తా ఉన్నాను. छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी, एआईसीसी के तेलंगाना प्रभारी मानिक राव ठाकरे जी, तेलंगाना पीसीसी के अध्यक्ष
रेवंत रेड्डी गारू और मेरे सब मंच पर बैठे हुए सभी मेरे साथी, सभी गारू लोग जो कांग्रेस को शान दे रहे हैं। मुझे आज भी याद है, मैं इसी स्टेडियम में 9 साल पहले आया था। तेलंगाना बना था 2 मार्च 2014 को। तत्कालीन कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी जी यहाँ आई थी और यहाँ घोषणा की थी कि तेलंगाना बनेगा, और तेलंगाना बना। और 1 साल के लिए हमारे जो तेलंगाना के सांसद थे, पुन्नम प्रभाकर, राजैया सिरसिल्ला, सुरेश शेट्टर, कई लोग रोज लोकसभा में बैठकर रोज का गाना, एक ही गाना, तेलंगाना, यही गाना, यही रोज गाना, एक ही गाना, रोज का गाना, तेलंगाना, और तेलंगाना बना। साथियों, अक्टूबर के 23 या 24 तारीख से 12 दिन के लिए भारत जोड़ो यात्रा तेलंगाना से निकला। नारायणपेट, महबूबनगर, मेचल, रंगारेड्डी, हैदराबाद, मेडक, संगारेड्डी, मेडक और कमारेड्डी, 8 जिलों से करीब 400 किलोमीटर भारत जोड़ो यात्रा निकला। हैदराबाद में चार मीनार में एक शानदार समारोह हुआ और एक बहुत बड़ा पब्लिक मीटिंग भी हुआ। और इस भारत जोड़ो यात्रा से कांग्रेस पार्टी को एक बूस्टर डोज मिला, हमारा संगठन मजबूत हुआ और हमारे नेताओं ने यह तय किया कि भारत जोड़ो यात्रा के बाद हाथ से हाथ जोड़ो यात्रा हम निकालेंगे, ताकि भारत जोड़ो यात्रा का जो संदेशा है, नफरत छोड़ो, भारत जोड़ो, झूठे वादे छोड़ो, भारत जोड़ो, ये जो संदेशा है राहुल गांधी जी का, कांग्रेस पार्टी का, भारत जोड़ो यात्रा का, हम हर घर तक पहुंचाएं। तो पहले भारत जोड़ो यात्रा, उसके बाद हाथ से हाथ जोड़ो यात्रा, और अब वक्त आ गया है तीसरे यात्रा का। और ये तीसरा यात्रा क्या है, इसका संदेशा क्या है? केसीआर हराओ, तेलंगाना बचाओ। याद रखिए, मैंने केसीआर हटाओ नहीं कहा, मैंने केसीआर हराओ कहा, क्योंकि कांग्रेस पार्टी एकमात्र पॉलिटिकल पार्टी है जो लोकतंत्र में विश्वास रखती है। हम लोकतांत्रिक तरीके से ही केसीआर को हराएंगे, और जब वो हारेंगे वो हटेंगे। तेलंगाना को बचाना है तो केसीआर को हराना है। और इसी से जो वादे किए गए थे 2014 में, जब ये बिल पारित हुआ था लोकसभा में और राज्यसभा में, ये पिछले 9 साल से ये वादे पूरे नहीं हो पाए हैं। क्योंकि पिछले 9 साल से तेलंगाना ने क्या देखा है? तेलंगाना की धोखा की राजनीति देखा है, करप्शन की राजनीति देखा है, तानाशाही की राजनीति देखा है। हम इतिहास के किताब में पढ़ते हैं कि यहाँ 7 निज़ाम हुआ करते थे। 7वां निज़ाम गुजर गया था 1960 में। पर अफसोस की बात है, अगर आप तेलंगाना के मुख्यमंत्री को देखेंगे तो साक्षात 8वें निज़ाम देखेंगे। ये उनके अवतार हैं, वही तानाशाही, वही एक तंत्र का तोप चलाते रहते हैं। टीआरएस और बीजेपी में कोई फर्क नहीं है। टीआरएस और बीजेपी एक तंत्र का तोप चलाते हैं। कांग्रेस पार्टी लोकतंत्र की शहनाई बजाती है। यही इन दो पार्टियों के बीच में फर्क है।